Hello SSLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂದು ನಡೆದಂತಹ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಪರು ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ತರ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆ ತರದ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬನ್ನಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ the probability of an impossible event is, correct answer option B is 0. Second question, if cosine theta is equal to 5 by 3, then the value of sin theta is option D 3 by 5. Third question, the quadratic equation among the following is option C x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Fourth question, in the pair of a linear equations, so in this fourth question equation, the equations ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ is the right answer. Fifth question, the volume of a sphere of radius r units is, correct answer option C 4 by 3 pi r cube cubic units. Sixth question, in an arithmetic progression, if an is equal to 2n plus 1, then the common difference of the arithmetic progression is option B 2. Seventh question, the coordinates of the midpoint of the line segment joining the points 2, 3 and 4, 7 are option A 3, 5 is the correct answer. Eighth question, so you have to look at the diagram and you have to solve. You have to find the length of AD. Length you have to find out. So correct answer is option D 60 centimeter is the correct answer. 60 centimeter. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇದು. ಈ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮಕ್ಳ, ನೀವು 1 to 8 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುವ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. 8 questions, 1 mark, total 8 marks. Ninth question, state the fundamental theorem of arithmetic. Answer, every composite number can be expressed as a product of primes. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. 10th question, so you have to write the formula to find the sum of the first n terms of the arithmetic progression. So here Sn is equal to n by 2 into a plus an. Baradre correct answer. 11th question, write the degree of a cubic polynomial. Correct answer 3. 12th question, in the figure D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively. If D is equal to 4 centimeter, then write the measure of BC. BC measure 8 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. B and C measure ಮಾಡಿದಾಗ 8 centimeter. 13th question, write the formula to find the total surface area of a cube of edge of length a units. Correct answer 6a square. 14th question, you have to prove it. Find the value of p. P value ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. P value is p is equal to 4. Next 15th question, you have to write the median class. ಇದರಲ್ಲಿ median class ಯಾವುದು? 20, 30. 16th question, write the coordinates of the point where the graph of linear polynomial p into x is equal to x plus 5 intersects the x axis. Correct answer -5, 0. 17th question, third main 2 marks ಇಂದು 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ 17th ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ 2 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ thus 5 plus square root 3 irrational ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 18th ಕ್ವೆಶನ್, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equal to 3, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. 19th ಕ್ವೆಶನ್,
And 20th question. First question ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 23rd ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. 24th ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಳ. 25th 26th ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 27th ಕ್ವೆಶನ್ 28th ಕ್ವೆಶನ್ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ಮೋಡ್. ಮೀನ್ 27.6, ಮೋಡ್ 33. ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 3 marks ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. 29th ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. 30th ಕ್ವೆಶನ್ 31st ಕ್ವೆಶನ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಸಲ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಬರಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. 36th ಥಿಯರಮ್ and 37th ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 38th question like this, if you have answered, ಸೊ 5 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ 6ನೇ ಮೇನು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.